नमस्कार नना वचन आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही ईडी बा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय पक्षरु इतिमध्य प्रमीला मल्लिकर बड़ भाई क्षीरोद मल्लिकर घरे जो चढ़ऊ हो जाइए। प्रमीला मल्लिक होउचंती बीजेडी जड़े बड़ धरणर नेत्री एवं पूर्वतन मंत्री जहाँकर बड़ भाई ना हूँ क्षीरोद मल्लिक। सी विश्व नाम गोटे एनजीओ करते से एनजीओ सी मुख्य थिले एवं से एनजीओ गत 10 वर्ष रु अधिक काल धरी संबलपुर अंचल एवं अन्यान्य किछि अंचल सी आर्थिक कारोबार करुथिले एवं एनजीओ नारे से 231 कोटी टंका ऋण आनी विभिन्न बैंक रु एवं से ऋण आनिकरी एसएचजी रो जो महिला माने तांकु जो रेट रे से बैंक रु आनी ऋण ताठू अधिका रेट रे से मानकु सुधरे लगाउथिले एवं से टंका आनुथिले। वर्तमान प्रश्न उठुची जे एते बड़ टंका 231 कोटी टंकार ऋण तांकु देला किए, से पाइले किपरि एवं एथिरे कहार कहार संपृक्ति रहिछि एवं साधारण लोकंकु गरीब लोकंकु महिला मानंकु जेतेबेले शोषण करथिले सेतेबेले सरकार कोठी थिले एवं ये टंका को भली भाबरे विनियोग करा जाइछि। जाहु ईडी जेहेतु तदंत आरंभ करछि एथिरु तो मिलिबो। आसंतो ताले तार सविशेष आमे टिके आलोचना भितरकु जिबा। इतिमध्य संबलपुर रे थिबा बीजेडी नेत्री तथा विरोधी दलर मुख्य हुईप पूर्वतन मंत्री प्रमीला मल्लिक बड़ भाई क्षीरोद चंद्र मल्लिक बासभवन में प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी गोटे माराथन चढ़ऊ करिछि। आपण माने सुनिक आश्चर्य हेबे जे कोटी कि 2 कोटी टंका नुहे 231 कोटी टंकार ठकई अभियोगर अनुसंधान एक अंश भाव मल्लिकर जो संबलपुर स्थित जो घर अच्छी 3टी स्थान एका संगे चढ़ाऊ कराई। भारत इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर एजेंसी गोटे एनजीओ तार प्रतिष्ठाता थिले क्षीरोद मल्लिक जे कि सामाजिक कार्यकलाप एकाधिक बैंक आनी 231 कोटी टंका एवं अभियोग हेउची जे बोधे यही टंकार बड़ अंश खर्च होइतबा निर्वाचन रे। संबलपुर जो फोटो सब आसी देखा जे ईडी अधिकारी माने तांकर कार्य जारी रखिछन्ते एवं एनजीओ रो प्रकृत कार्यकलाप कोन आ एते बड़ ऋण किपरि सुरक्षित हैला को उद्देश्य रे पांठी व्यवहार कराइतला से विषय रे मुख्यतः प्रश्न रहिछि। जहाँ जना पड़ी जे एनजीओ जो मुख्य महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को लक्ष्य करी माइक्रो फाइनान्स कार्य से जड़ित थिले। गत प्राय 2 दशंधि धरी माने 20 वर्ष पाखापाखि है ये गोष्ठी गुड़िक कम सुध हार बैंक रु आणुथिले ऋण किंतु एनजीओ माध्यम सी दौथिले एसएचजी मान को दौथिले एवं तांकोटु अधिक हार आणुथिले सुध आणुथिले। ये अनुसंधानकारी दल से अपव्यवहार केमिति हिछि बा को राजनेता सहित संपृक्ति अछि ताकू सेमाने तदंत करुथिबार जଣା पड़ुछि। पूर्व सरकार एवं प्रभावशाली मंत्री सहित घनिष्ठता कारण यही एनजीओ ऋण हासिल करथिला। ईडी वर्तमान संस्थार आर्थिक कारोबार और व्यक्तिगत किंवा राजनैतिक लाभ पाई पांठी व्यवहार हेइछि कि नहीं ताकू जांच करिवो। कला तालिकाभुक्त हेबा सत्वे यही एनजीओ गुरुत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप सहित कार्य रखिथिला केमिति रखिथिला एवं अभियोग हेइछि जे क्षीरोद मल्लिक नेतृत्व यह संगठन उच्च सुध माइक्रो फाइनान्स योजना माध्यम ग्रामीण महिला संगृहित करुथिला एवं ताको विभिन्न भाव में उपयोग करुथिले। एही महिला माने प्रायतः अत्यधिक दर रे आदाय कराउथला महिला मानक ठारू एवं जो संगृहित अर्थ आसुथिला से रियल एस्टेट एवं अन्य उद्योग रे विनियोग करा जाउथला जोटा कि तदंत अधीन मध्य रहिछि। एही संगठन उपरे सरकार निकट रे जो ध्यान दैछन सेतरे कोटी कोटी टंकार अनियमितता हिछि बोली जानिया पई पाइछन्ती। अनुसंधानकारी माने जहाँ देखी बर्तमान जहाँ खबर अच्छी एनजीओ रो भुवनेश्वर ऑफिस कोणार्क रे ऑफिस संबलपुर रे ऑफिस दिल्ली रे चेन्नई रे बेंगलुरु रे मुंबई भली स्थान रे मध्य तांकर कार्यालय रही सेठी संपत्ति अच्छी एवं से स्थान रे मध्य आर्थिक कारोबार रही। तेणु ईडी बर्तमान ताको जबत करियो एवं तापरे कोन करियो देखिया पे रहिला। क्षीरोद मल्लिक को पूर्वरु गिरफ करा जायतिला जे कि जो विश्वर जे मुख्य थिले एवं अभियोग हैला परे से गिरफ हेतिले एवं तापरे जेल रे बंदी मध्य थिले। शर्त रे जामिन पाइले किंतु आर्थिक असदाचरण और ठकी अभियोग तांको विरुद्ध रे जारी रहिला। तांको आर्थिक कार्यकलाप एवं राजनैतिक व्यक्तित्व किंवा निर्वाचन पांठी जोगाण सहित कौन संभाव्य संजोग विषय रे अधिक विवरणी मध्य मिली पारे बोली आमे भाबुछु। एही अनुसंधान रे जो कार्यकलाप गुड़िक रहिबो सेते रहिबो प्रमीला मल्लिकर संभाव्य संपृक्ति केते अछि।
ଆଉ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏନ୍ଜିଓର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ପାଣ୍ଠି ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଉପରେ, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏନ୍ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ସମାବେଶକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। 10,000 15,000 ଲୋକ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏବଂ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଏଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିବ, କାରଣ 231 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ, ତାପରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ସହଭାଗିତାର ଯଦି ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଡି ପରିସର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଯେମିତିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଠକେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିବିଆଇ, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ୟୁନିଟ୍ ପରି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇପାରେ। ଇଡିର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସିଲା ଯେ 231 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଲେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଋଣ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଋଣ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ତ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଯଦି ଏଠୁ ଆଣୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣୁଥିଲେ 7%, ତାକୁ ଦେଉଥିବେ 12%ରେ, 14%ରେ, 24%ରେ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁକି ଅଧିକ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣଟା ତ ସୁଝିବା କଥା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10-15 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ୟଥାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି। ସେତେବେଳେ ସରକାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଇଡି, ସେତେବେଳେ ତ ଇଡି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କରିନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ କ୍ଷୀରୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସୁଧ ନେଇକି ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଡି ବା ଯେଉଁ ସିବିଆଇ କଥା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଖୋଳତାଡ଼ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସରିଲା ପରେ, ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ସିବିଆଇ କରିପାରିଲା, ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିପାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କରିପାରେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଯାହା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ଦିବଙ୍ଗତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ୱାର କରିଥିବେ, ଅନେକ ୟା ଭିତରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଥିଲେ ବା ପୋଲିସରେ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଠକେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ କଥା କେମିତି ଲୁଚିକି ରହିଲା ଏବଂ ଆଜି କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ନା ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସରକାର ଦଳରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଆଶା କରିବେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଋଣ ପାଇଲେ କିପରି, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।